सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसाविष्य धूमेश वो स्वस्तिष्ठकामधुको नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। भीमस्यापिरणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोष न विद्यते हरि ओम। एठारे नियम्य पदर अर्थ बश करिवा बोली न नहीं अवरुद्ध करिवा बोली नेले आपत्ति कौन। अवरुद्ध करिवा अर्थ को एठारे नहीं हेब नाही। इंद्रिय मानंकु अवरुद्ध करिदेले सेमानंक द्वारा कर्मयोग आचरण करा जाई परिबो नाही। केवल मनुष्य जोनिरे करा जाउथिबा कर्म बंधनर कारण हुए एई भाव देखाइबाकू एठारे अयं लोक पद प्रयोग करा जाइछि। ओम ज्योतिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मोसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन जेउ पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मानंकु वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती से श्रेष्ठ अटंती। एठारे तु पदर भावगण उपरे उपरे कर्म त्याग करुथिबा लोक अपेक्षा स्वरूपतः कर्म करुथिले मध्य इंद्रिय मानंकु वशरे रखिथिबा जोगींकर वैशिष्ट्य कहवाकू जाई एठारे तु पद प्रयोग करा जाइछि। एठारे इंद्रियाणि एवं कर्मेन्द्रिय यही दुईटी पद द्वारा केउ केउ इंद्रिय मानंकु ग्रहण करा जाइछि। एठारे दुईटी जाक पद समस्त इंद्रियर वाचक कारण केवल 5 गोटी इंद्रिय को वश करदेले इंद्रिय मान को वश करवा सिद्ध हुए नाही एवं केवल 5टी इंद्रिय द्वारा कर्म जोग अनुष्ठान मध्य होई पारे नाही। कारण देखिबा शुणिबा आदि व्यतीत कर्म जोगरे अनुष्ठान संभव नुहे। तेणु उपरोक्त पद दुईटी समस्त इंद्रिय को सूचाए। एई मध्यरे 41 श्लोकरे मध्य भगवान इंद्रियाणि पद सहित नियम्य पद प्रयोग करी समस्त इंद्रिय को वश करने कथा कहिसंती। एठारे नियम्य पदर अर्थ वश करवा बोली न नहीं अवरुद्ध करवा बोली नेले आपत्ति कौन। अवरुद्ध करवा अर्थ को एठारे नहीं हेब नाही। इंद्रिय मानंकु अवरुद्ध करदेले सेमानंक द्वारा कर्मयोग आचरण करा जाई परिबो नाही। समस्त इंद्रियंक द्वारा कर्मयोग आचरण करिवार अर्थ कौन। समस्त विहित कर्म रे तथा से सबुर फलस्वरूप इहलोक और परलोक रे समस्त भोग रे राग द्वेष त्याग करी एवं सिद्धि और सिद्धिर सम होई वश करा जाइथिबा इंद्रिय मानंक द्वारा शब्दादि विषय मानंक ग्रहण करी यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन देश स्वरूपक व्यापार और सेवा एवं खाइबा पीवा शोइबा जागृत हेबा बुलिबा चालिबा उठिबा बसिबा आदि समस्त इंद्रिय मानंकर जो कर्म शास्त्र विध अनुसार करा जाए ताही समस्त इंद्रिय मानंक द्वारा कर्म जोग आचरण करिबा। द्वितीय अध्याय 64 श्लोक रे यार फल प्रसाद प्राप्ति एवं समस्त दुख नाश बोली कहा जाइछि। से विषयते विशिष्यते भाव कौन। एठारे कौन कर्मयोगी को पूर्व श्लोकर वर्णित मिथ्याचारी ठारू श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि। से विशिष्यते द्वारा एठारे कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्य मानक ठारू श्रेष्ठ कही तांकर प्रशंसा करिसंती। एठारे अभिप्राय हला कर्मयोगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी ठारू श्रेष्ठ बोली कहा जाए नाही। कारण पूर्व श्लोकरे वर्णित मिथ्याचारी आसुर संपद युक्त दंभी ता अपेक्षा
ସକାମ ଭାବରେ ବିହିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଯୁକ୍ତ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା ତ କୌଣସି ବେଶ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ପରି। ଏହା କର୍ମଯୋଗୀକୁ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ମାନିବା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ସେ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଘୋର କର୍ମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଉପରୁ ଉପରୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଂ ନିୟତଂ କୁରୁ କର୍ମ ତ୍ୱଂ କର୍ମ ଜ୍ୟାୟୁ ହ୍ୟକର୍ମଣଃ ଶରୀର ଯାତ୍ରାପି ଚ ତେ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧେଦ କର୍ମଣଃ। ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, କାରଣ କର୍ମ ନ କରିବା ଠାରୁ କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମପଦ କେଉଁ କର୍ମର ବାଚକ ଏବଂ ତାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ନିୟତମ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବାଚକ। ତାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ହେତୁ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ତୁମ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରୂପକ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତେଣୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଓ କ୍ରୂରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଘୋର କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଗଲେ ତାହା କଲ୍ୟାଣକର ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସଂଶୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବ କ'ଣ? ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି କର୍ମ ନିରାକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମତରେ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି କି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ପାପ ଭାଗି ହୁଏ। ପୁଣି ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ି ତାର ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ଏଣୁ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସକାମ ଭାବରେ କରିବା କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ତାହା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସେଥିରେ କହିବାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିହିତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପତନ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଦା କର୍ମ କରିବା ଉତ୍ତମ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଓ ତପ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର କାରଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମ ନ କରିବାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କିପରି କୁହାଗଲା? ଏହା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି
ओं यज्ञार्थात् कर्मणोऽनत्र लोकायं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ହିଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦାୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦାୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପୀ ଯଜ୍ଞର ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ କରାଯାଏ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକାପରାୟକ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ କର୍ମ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାର ହେତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା କିଛି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ କର୍ମ କରେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ କର୍ମାନୁସାରେ ନାନା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ସକାମ କର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଅୟଂ ଲୋକର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯୋନି ମିଳେ ସେଥିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ନୂତନ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ଏଠାରେ ଅୟଂ ଲୋକ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। ଏହି କଥନର ଭାବ କ'ଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ, ବରଂ ସେପରି କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗର ଭାବ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମରେ ଓ ତାହାର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ କି ଯେ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମରେ ଓ ତାହାର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହା କାହିଁକି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସହ ଯଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରୋବାଚ ପ୍ରଜାପତି ଅନେନ ପ୍ରସବିଷ୍ୟ ଧୂମେଶ वो स्वस्तिष्ठकामधुको नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। भीमस्यापिरणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोष न विद्यते। हरि ओं।
हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः।